गौर हरि बोल। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न च हरे कश्चन कृष्ण। परिहारे लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। హరే కృష్ణ ఇస్కాన్ వరంగల్ భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ వినడానికి మీరందరూ వైష్ణవులు, మీరందరూ కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణామ్. అలాగే మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన హిస్ గ్రేస్ షడ్భుజ గౌరంగ ప్రభు, హిస్ గ్రేస్ రామేశ్వర ధర్మేంద్ర ప్రభు, హిస్ గ్రేస్ హరే కృష్ణ ఆనంద ప్రభు, వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క కోటి కోటి దండవత్ ప్రణామ్స్.
ఎందుకంటే మనం శ్రీమద్ భాగవతం రోజు వినడం అంతకంటే మించి చేసే పని ఇంకా ఏమీ లేదు మనకి. అది చాలా అతి ఉన్నతమైన ఆ, అవకాశం మనకి. ఉం? సో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం చెప్తారంటే, ఎప్పుడైతే భాగవతం కథ వినడానికి మనం వస్తామో అందులో ముగ్గురు ప్యూరిఫై అవుతారనమాట. ముగ్గురికి అది మేలు చేస్తుంది. ఎవరికి? ఒకరు భాగవత కథ చెప్పే వాళ్ళు ప్యూరిఫై అవుతారు. రెండోది భాగవత్ కథ వినేవాళ్ళు, ప్రశ్న ప్రశ్నోత్తరాలు అవి. తర్వాత ఆడియన్స్, అక్కడ ఉన్న అందరూ, అక్కడ సంఘంలో చేరిన అందరు కూడా ప్యూరిఫై అవుతారనమాట. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన శ్లోక మీకు షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు. శ్రీమద్ భాగవతం 2:9-19. సో ఇది మనము కాల్ రిపీట్ చేయడానికి ఎవరన్నా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేయండి, ఆ తర్వాత మిగతా డివోటీస్ అందరూ చెప్పవచ్చు. తం ప్రీయమానం సముపస్థితం కవిం సంప్రీయమాణం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం భభాష ఈషత్ స్మిత శోచిషా భభాష ఈషత్ స్మిత శోచిషా గిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనాకరే స్పృశన్ ప్రియ ప్రియం ప్రీతమానః కరే స్పృశన్ సంప్రీయమానం సముపస్థితం కవిం సంప్రీయమాణం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం అభాష ఈషత్ స్మిత శోచిషా గిరా భభాష ఈషత్ స్మిత శోచిషా గిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనాకరే స్పృశన్ ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనః కరే స్పృశన్ సంప్రీయమానం సముపస్థితం కవిం సంప్రీయమాణం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం అభాష ఈషత్ స్మిత శోచిషా గిరా భభాష ఈషత్ స్మిత శోచిషా గిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనాకరే స్పృశన్ ప్రియ ప్రియం ప్రీతమానః కరే స్పృశన్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఇప్పుడు మిగతా డివోటీస్ హరే కృష్ణ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు ప్రభు. తం ప్రీయమానం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం బభాష ఈషత్ స్మిత శోచిషా గిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనాకరే స్పృశన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ కృష్ణ. ప్రణామాలు. తమ ప్రియమానం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హం నరహణం బభాష ఈషత్ స్మిత శోచిషా గిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమానః కరే స్మృశన్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తం ప్రియామానం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం భభాషైషత్ స్మిత శోచిషా గిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమానః కరే స్పృశన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు.
తం ప్రియమానం సమవసిత కవిం ప్రజా విసర్గే నిజశాసన హరన్ బభాష ఈశ స్మిత శోచిష్య గిరా ప్రియా ప్రియం ప్రితమాన కరి సుషన్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తం ప్రియమానం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసన రహానాం బభాష ఈశాత్ స్మిత శోధి సాగిరా ప్రియహం ప్రియం ప్రీతమానః స కరే సృజాన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. తం ప్రియమాణం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం బభాషైషత్ స్మిత శోచిషా గిర ప్రియః ప్రియం పీతమనః కరే స్పృశన్. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తం ప్రియమానం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం బభాష ఈషత్ స్మిత శోచిషా గిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనాకరే స్పృశన్. హరే హరే కృష్ణ. తం ప్రియమానం సమస్థితం కవి ప్రజా విసర్గే నిజ శాసన బభాష స్మితల్ శోచిషాగిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనాకరే సృశన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రియమానం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం బభాషైషత్ శోషిషా గిరా ప్రియః ప్రియం ప్రీతమనః కరే స్పృశన్. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తం ప్రియమానం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం బభాష ఈషత్ స్మిత శోచి సాగిరా ప్రియా ప్రియం ప్రీతమనః కరే స్పృశాన్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. శ్రీమద్ భాగవతం 2:9-19. తం ప్రియమానం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం బభాష ఈషత్ స్మిత శోచిత్సాగిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనాకరే స్పృశన్. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. And seeing Brahma present before him, the Lord accepted him as worthy to create living beings, to be controlled as he desired, and thus being very much satisfied with him, the Lord shook hands with Brahma and slightly smiling addressed him thus. సో ఎప్పుడైతే దేవాది దేవుడు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బ్రహ్మ గారిని చూశారో, అతని ముందున్న బ్రహ్మ గారిని చూశారో, అప్పుడు అతడు భగవంతుడు అతన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారనమాట. ఓకే, నువ్వు ఈ యొక్క సృష్టి చేయడానికి అర్హుడివి ఇప్పుడు. ఆ? భగవంతుని స్వేచ్ఛ ప్రకారం అతను ఇప్పుడు సృష్టి చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడు అనమాట. ఎవరు? బ్రహ్మ. అప్పుడు అతనితో చాలా సంతుష్టుడయ్యాడు. బ్రహ్మతో చాలా సంతుష్టుడై భగవంతుడు ఆయనకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడనమాట. చిరునవ్వుతో ఆయన నవ్వుతూ ఈ విధంగా మాట్లాడాడు. సో ఇంకా మనకు ముందు శ్లోకాలలో భగవంతుడు ఏం మాట్లాడాలో మనకు తెలుస్తుంది. సో బేసికల్లీ మనము ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాము అంటే, ఇంతకు ముందు చాప్టర్లో పరీక్షిత్ మహారాజు సూత గోస్వామికి చాలా 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 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు అనమాట. చాప్టర్ మొత్తం ప్రశ్నలే. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సూత గోస్వామి ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఆ సమాధానం ఇస్తూ ఈ చాప్టర్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ 3 శ్లోకాల్లో అసలు జీవ అంటే ఏంటి, మనకు ఈ భౌతిక శరీరం ఎలా వస్తుంది, జీవ అంటే ఏంటి, శరీరం ఎలా వస్తుంది చెప్పాడు.
ఆ తర్వాత 4 నుంచి 8 శ్లోకం వరకు భగవ బ్రహ్మ యొక్క కాన్వర్జేషన్, బ్రహ్మను భగవంతుడు ప్లస్ బ్రహ్మ ఇద్దరు కాన్వర్జేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళిద్దరు ఇలా మాట్లాడుకున్నారు. తప తప అని 2 సార్లు వినబడుతుంది బ్రహ్మకి. అది వినగానే ఆయనే బ్రహ్మగారు వెళ్ళి ఒక 1000 సంవత్సరాల పాటు, 1000 దివ్య సంవత్సరాల పాటు చాలా ఆ, అద్భుతంగా ఆయన తపస్సు చేస్తాడనమాట. ఆ తపస్సు చేసినప్పుడు అప్పుడు భగవంతుడు మళ్ళీ దర్శనం ఇచ్చేసి ఆయనను వైకుంఠకు తీసుకెళ్తాడు. అక్కడ ఆ వైకుంఠంలో ఉన్న వైకుంఠ వాసీస్ని, ఆ వైకుంఠ లోకము, తర్వాత లక్ష్మీదేవి, భగవంతుని యొక్క ఆ, ఆయన యొక్క సౌందర్యము, ఆయన యొక్క శక్తులు, ఇవన్నీ చూసి ఆ, బ్రహ్మ చాలా చాలా అద్భుతంగా, చాలా సంతోషంగా, ఆయన కలలో నుంచి నీళ్ళు వస్తూ ఆయనే భగవంతునికి దండవత్ ప్రణామం చేస్తాడనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, విష్ణుమూర్తి ఈ బ్రహ్మగారితో చాలా సంతుష్టుడైపోయి ఆ, అప్పుడు ఈ శ్లోకం చెప్తున్నాడు అనమాట. ఫస్ట్ శ్లోకం బ్రహ్మగారిని చూడగానే ఉమ్, తం ప్రాయ తం ప్రీయమానం సముపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం భభాష ఈసత్ స్మిత శోచి సాగిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనాకరే స్పృశన్. స్పృశన్ అంటే షేక్ హ్యాండ్ లాగా ఇచ్చాడు అనమాట. కరే స్పృశన్ అంటే షేక్ హ్యాండ్. ఆ, ఎంతో సంతోషంగా నవ్వుతూ చిరునవ్వుతో ఈ బ్రహ్మగారు ఇతడు ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆ, జీవరాశులందరినీ సృష్టి చేయడానికి ఈయనే తగినవాడు అని చెప్పేసి భగవంతుని ఇచ్ఛానుసారం ఈయన ఆ సర్వీస్ చేయడానికి వచ్చాడు కాబట్టి చాలా సంతోషపడుతూ ఆయనకి ఇట్లా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఇది బ్రహ్మగారికి. సో చాలా మంది అనుకుంటారనమాట, మన ఇండియాలో అందరూ ఇట్లా నమస్తే అని పెడతారు. ఆ, కానీ భగవంతుడు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఈ మధ్యలో షేక్ హ్యాండ్స్ అవి ఇవి ఇచ్చారని చెప్పేసి. సో షేక్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు భగవంతుడు? సృష్టి మొదల్లో ఇచ్చాడు. అంటే షేక్ హ్యాండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సో ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వాళ్ళే షేక్ హ్యాండ్ మన పురాణాల నుంచి, మన భాగవత పురాణం నుంచి కాపీ కొట్టారు. సో షేక్ హ్యాండ్ అనేది వీళ్ళు అమెరికన్స్ కానీ, ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు, లండన్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసింది కాదు. డైరెక్ట్గా బ్రహ్మకు ఫస్ట్ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది ఆ, విష్ణుమూర్తి. సో ఈ పర్పోట్లో భాష్యంలో ఈ యొక్క మెటీరియల్ వరల్డ్, ఈ యొక్క ప్రాపంచిక లైఫ్ ఏదో ఒక యాక్సిడెంటల్గా క్రియేట్ అయింది, గుడ్డిగా క్రియేట్ అయింది కాదు. ఉమ్, ఎవరైతే అందరు జీవరాశులన్నీ ఎంతమంది అయితే ఈ నిత్యబద్ధ జీవితంలో గడుపుతున్నారో మనందరం దాంట్లో వస్తాము. మనందరం నిత్యబద్ధ జీవులు అనమాట. సో ఇట్లా నిత్యబద్ధ జీవులందరూ ఇలా గడుపుతూ వాళ్ళకి ఒక ఛాన్స్, వాళ్ళకి కూడా ఈ నిత్యబద్ధ శరీరం నుంచి విముక్తి, మోక్షం కోసం ఇవ్వడం కోసము ఈ యొక్క బ్రహ్మగారిని గైడెన్స్ ద్వారా భగవంతుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ అనే బ్రహ్మ ద్వారా మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అనమాట భగవంతుడు. ఎందుకు? ఈ నిత్యబద్ధ అవస్థలో మనం అంతా ఉన్న వాళ్ళకి ఉద్ధరణ జరగాలి అని చెప్పేసి బ్రహ్మగారిని పంపించారు. అప్పుడు భగవంతుడు ఈ బ్రహ్మగారికి అంత వేదిక్ నాలెడ్జ్ బోధించేసేసి ఆ, ఇదంతా మళ్ళీ ఈ బద్ధ జీవులకు ఇవ్వు అని చెప్పేసి ఒక టాస్క్ ఇస్తాడు అనమాట, ఒక సర్వీస్ ఇస్తాడు. అయితే ఎవరైతే ఈ యొక్క బద్ధజీవులు ఎవరైతే వాళ్ళేంటి అని మర్చిపోతారో, వాళ్ళ రిలేషన్షిప్, భగవంతునితో కలిసిన రిలేషన్షిప్ ఏదైతే మర్చిపోతారో వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఈ బ్రహ్మగారి నుంచి ఈ వేదిక్ నాలెడ్జ్ మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో ఈ బ్రహ్మగారికి చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ అంతా ఇవ్వాలి ఈ బద్ధజీవులకి. ఆ, అందుకని భగవంతుడు చాలా సంతుష్టుడై ఉన్నాడు. ఎందుకు? ఈయన సర్వీస్ చేయబోతున్నాడు కాబట్టి. సో బ్రహ్మగారు కూడా ఆయన యొక్క డ్యూటీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆ, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? ఆ, ఒకటి సృష్టి చేయడం కాకుండానే మనందరికీ భగవంతుడు ఫస్ట్ కృష్ణ భగవానుడు బ్రహ్మకి బోధించాడు. బ్రహ్మ నుంచి ఆ, ఆ, నారద నుంచి వ్యాసదేవ, అట్లా మన సాంప్రదాయం వచ్చింది కదా. సో అట్లా బ్రహ్మ కూడా యాక్చువల్గా మనం మొదటి స్పిరిచువల్ మాస్టర్. మనం బ్రహ్మ మధ్య గౌడీయ సంప్రదాయాల్లో వచ్చాం కాబట్టి ఆ, మనది కూడా ఆ, చాలా అదృష్టం. ఈ బ్రహ్మ ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? ఇక్కడ ఉన్న బద్ధజీవులు అంటే మనందరినీ కూడా దేవాది దేవుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్దామని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనమాట. సో భగవంతుడు కూడా చాలా ఇష్టం. వీళ్ళందరూ ఈ ఈ జీవరాశులందరూ ఇట్లా వెళ్ళిపోయారు.
నా యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్ వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయి వీళ్ళు అనవసరంగా కష్టపడుతున్నారు. ఆ, సో వీళ్ళని ఎట్లాగైనా సరే నేను మళ్ళీ భగవద్ధామాన్ని తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ అదే చెప్తాడు అనమాట. అయితే భగవద్గీతలో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య శ్లోకం చెప్పిన తర్వాత 1866 తర్వాత ఆ తర్వాత 2 శ్లోకాలలో భగవంతుడు ఏం చెప్తాడు? నాకు ఎవరైతే ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారో అంతకంటే ప్రియమైన వాళ్ళు ఇంకొకరు ఉండరు, ముందు ముందు కూడా ఇంకొకరు ఉండబోరు అని చెప్తున్నాడు అనమాట భగవద్గీతలో. సో అట్లా ఒకవైపు నుంచి బ్రహ్మగారు ఆ సాంప్రదాయంలో వచ్చి ఇలా చేస్తూ ఉంటే కొందరు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలో మళ్ళీ బ్రహ్మకు కుమారులుగా మళ్ళీ వాళ్ళుగా అందరూ వచ్చి మిగతా వాళ్ళందరూ జీవరాశులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, లేదు లేదు మనం ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి, ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ని మనం బాగుపరచాలి, మనకున్న తెలివితేటలు ఉపయోగించి మనం పెద్ద పెద్దగా అందరికీ సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి, లేకపోతే దేశ సేవ చేయాలి, లేకపోతే ఆ, ఇంటి సేవ చేయాలి, ఫ్యామిలీ సేవ చేయాలి, కుల సేవ చేయాలి. ఇట్లాంటి మూర్ఖత్వంలో ఇవన్నీ నడుస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ, కానీ భగవంతుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, అట్లా ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఇంకా ఇంకా చీకటి ప్రపంచాల్లోకి ఆ, ఒక రాక్షసులుగా జన్మించేటట్టు కూడా భగవంతుడు వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఎందుకు? వాళ్ళు దూరం పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి. అలా కాకుండా ఎవరైతే భగవంతుని ఆత్మతత్వ జ్ఞానం బోధించి అసలు భగవంతుడు ఎవరు, మనం ఎవరము, మనకు భగవంతుని పట్ల రిలేషన్షిప్ ఏంటి, మనం ఏది చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎట్లా భక్తి చేస్తే మళ్ళీ మనం భగవంతుని చేరుకుంటాము, ఇట్లా ఎవరైనా ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయాల్లో చెప్పి చాలా చక్కగా భగవంతుని లీలలు అందరికీ అందజేస్తారో వాళ్ళను కూడా భగవంతుడు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాడంట. అది శిల ప్రభుపాద్ లాస్ట్ లైన్లో పొరపాట్లో చెప్తున్నారు మనకి. ఆ, సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఓన్లీ బ్రహ్మగారికే షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు భగవంతుడు. ఎవరెవరైతే బ్రహ్మ మధ్య గౌడ సంప్రదాయాల్లో ఉండి ఆ సంప్రదాయాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఎవరైతే ఈ భగవత్ తత్వ జ్ఞానాన్ని వేరే వాళ్ళకి పంచుదామని చెప్పేసి తహతాలాడుతున్నారో ఆ వాళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడు స్వయంగా షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాడు. ఉం? సో ఎంతమందికి కావాలి భగవంతుడి యొక్క షేక్ హ్యాండ్? ఎవరికి కావాలన్నా కూడా మనం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, చక్కగా మనము ఈ యొక్క భగవతత్వ జ్ఞానాన్ని నలుగురికి పంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే యారే దేకో తారే కహే కృష్ణ ఉపదేశ్. సో ఎవరైతే ఈ భారత భూమిలో జన్మించే వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పారు చైతన్య చరితామృతలో. అయితే మనకు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, మీరు ఎక్కడికైనా సరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఎవరినైనా చూడండి, కృష్ణ ఉపదేశం చెప్పండి. సో అందుకే డివోటీస్ అందరూ బయటికి వెళ్ళి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు, ప్రసాదం పంచి పెడతారు, నగర నగర సంకీర్తనం చేస్తారు, రథయాత్ర చేస్తారు. రథయాత్ర చేసినప్పుడు అందరూ వీధుల్లో బయటకు వచ్చేసి చూస్తున్నారన్నమాట, ఓ ఇక్కడ ఫెస్టివల్ నడుస్తుంది అని చెప్పేసి. అందులో కొంచెం అదృష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా ఒక పుస్తకం తీసుకోవడం, డివోటీతో కొద్దిసేపు మాట్లాడి ఒక క్లాస్కి రండి అని చెప్పి, టెంపుల్ ఎక్కడ, ఓ ఇక్కడ టెంపుల్ ఉందా, ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నింటికి, అవన్నీ తెలుసుకొని టెంపుల్కి వచ్చేసి వాళ్ళట్లా ఉద్ధరింపబడుతున్నారనమాట. సో అది ఈ రోజు యొక్క శ్లోకం మనకిచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇక్కడి నుంచి భగవంతుడు చాలా సంతుష్టుడు అయిపోయి బ్రహ్మాని ఇప్పుడు కొన్ని బెనడిక్షన్స్ అడుగుతాడు అనమాట, నీకు కావాల్సిన వరాలు కోరుకోమని చెప్పేసి. అట్లాగే దర్శనం ఇస్తాడు. ఉం? అట్లా ఇచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మ కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. మళ్ళీ వాటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చతుశ్లోకి భాగవతం ద్వారా భగవంతుడు 31 నుంచి 39 శ్లోకంలో భగవంతుడు చతుశ్లోకి, ఆ తర్వాత కంక్లూజన్స్ అన్ని చెప్పి మళ్ళీ నిష్క్రమిస్తాడు అనమాట. సో ఎస్పెషల్లీ ఈ చాప్టర్లో 33, 34, 35, 36 ఈ 4 చతుశ్లోకి భాగవతం. మనకి ఇంకా త్వరలో వస్తుంది అది. 4 శ్లోకాలలో మొత్తం భాగవతం చెప్పేస్తాడు. అట్లాగే మనకు చతుశ్లోకి భగవద్గీత కూడా ఉంది. 4 శ్లోకాల్లో మొత్తం భగవద్గీత అర్థమయ్యేలా భగవంతుడు చెప్పాడు. అదేంటి? 10.8, 9, 10, 11 అదో చాప్టర్. 108 రౌండ్స్ చేస్తాం కదా మనం మాల ఏంటి 108. సో 108 10.8. సో 10వ చాప్టర్ 8వ శ్లోకం, 9వ శ్లోకం, 10వ శ్లోకం, 11వ శ్లోకం, ఇది చతుశ్లోకి భగవద్గీత. దాంట్లో ఆ 4 మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే, ఇన్ డెప్త్గా వెళ్ళిపోయి అర్థం చేసుకుంటే భగవద్గీత మొత్తం అర్థమైనట్టే. అట్లాగే బ్రహ్మ చాలా ఇంటెలిజెంట్. ఇప్పుడు మనకు 18,000 శ్లోకాలు చెప్పినా కూడా మనకు
కృష్ణ ఏంటి అసలు ఈ తత్వం ఏంటి అర్థం కావట్లేదు, నిలవట్లేదు మనకి. బ్రహ్మ ఎంత ఇంటెలిజెంట్ చూడండి, ఒక 4 శ్లోకాలు చెప్పగానే ఆయనకు భాగవతం మొత్తం అర్థమైపోయింది. అంటే ఎంత ఇంటెలిజెంట్ ఆయన. సో అట్లా ఆ, ఇక్కడ చతుశ్లోకి భాగవతం చెప్పేసి ఈ పరంపరను ఎక్స్పాండ్ చేయమని ఆ, భగవంతుడు చెప్తాడు అనమాట. సో అది ఈ చాప్టర్ ప్లస్ ఈ రోజు యొక్క శ్లోకం, అది ఇక్కడ కథ. సో మనము ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వారము మనకు పోయిన మంగళవారం మన గోపాల్ భట్ట గోస్వామి యొక్క తిరోభావ దినోత్సవం, ఆయన అవతారం చాలించి వెళ్ళిపోయిన దినోత్సవము. తర్వాత ఈ శుక్రవారం వచ్చేసి లోకనాథ్ గోస్వామి యొక్క తిరోభావ దినోత్సవం, ఆయన కూడా ఆయన అవతారం చాలించిన దినం అన్నమాట. సో ఈ ఇద్దరి గురించి ఒక చిన్న చిన్న స్టోరీస్ తెలుసుకుందాం మనం. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ దర్శన్ టైం కాలేదు కదా. ఉమ్. సో ముందు ఒక చిన్న గోపాల్ భట్ట గోస్వామి, ఈ మన 6 గోస్వామిస్లలో కూడా గోపాల్ భట్ట గోస్వామి అనేది కూడా ఒక గోస్వామి. ఆయనే సౌత్ ఇండియా, మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఆ, శ్రీరంగ క్షేత్రం, శ్రీరంగం టెంపుల్లో పూజారులు అనమాట. వెంకట భట్ట వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఉంటారనమాట. మల్లాల, వెంకట భట్ట మరియు ప్రబోధానంద, వీళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. వీళ్ళు ఆ టెంపుల్ పూజారీస్ అన్నమాట. సో ఆ వెంకట భట్ట యొక్క కొడుకు గోపాల్ భట్ట, ఆయనే ఫ్యూచర్లో గోపాల్ భట్ట గోస్వామి అయ్యాడు. ఆయనది ఒక చిన్న పాస్ట్ టైం చెప్తాను మీకు. అవి 2 పాస్ట్ టైమ్స్ చెప్తాను. 2 పాస్ట్ టైమ్స్ దీనే చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ మన లోకనాథ్ గోస్వామి పాస్ట్ టైం ఒకటి తెలుసుకుందాం ఈరోజు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళు టెంపుల్లో శ్రీరంగంలో, అది సౌత్ మన మొత్తం దేశంలో కూడా చాలా పెద్ద టెంపుల్ అన్నమాట. సో అక్కడికి రాగానే చైతన్య మహాప్రభు అక్కడికి వస్తాడు, వచ్చేసి భయంకరంగా చాలా డాన్స్ చేస్తూ సంకీర్తన చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తున్నాడు, డాన్స్ చేస్తున్నాడు, అందరితో పాడిస్తున్నాడు, డాన్స్ చేపిస్తున్నాడు, అందరికీ ఆ కృష్ణ ప్రేమ అందిస్తున్నాడు. ఇదంతా చూసేసి వాళ్ళు ఇంటికి ఇన్వైట్ చేస్తారన్నమాట. వెంకట భట్ట ఆ, భగవంతుని ఇన్వైట్ చేసేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆయన యొక్క పాదాలని కడుగుతారనమాట. ఆయన యొక్క పాదాలని కడిగి ఆ, ఇంట్లోకి ఇన్వైట్ చేస్తారు. పాదాలు కడిగి ఆ పాదాలు కడిగిన నీటిని అందరినీ తాగడానికి చరణామృతి ఇస్తాడు వాళ్ళ పిల్లలందరికీ ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ వెంకట భట్ట. అలాగే అప్పుడు ఈ గోపాల భట్ట చాలా చిన్న పిల్లవాడు, 7 సంవత్సరాల పిల్లవాడు అనమాట. అప్పుడు ఆయనే ఆ యొక్క చరణామృతి తీసుకొని ఆయనకి మొత్తము ఎక్స్టాటిక్ సిమ్టమ్స్ అప్పుడే వచ్చేస్తాయి అనమాట. భక్తి నిండుగా వచ్చేస్తుంది ఆయనకి. ఉమ్. సో అందుకే 3 అతి విశేషమైన విషయాలు ఏంటి అంటే మనకి భక్త పాద జల్, భక్త పాద ధూళి, భక్తుల యొక్క అసోసియేషన్. సో శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో మనకు చెప్తున్నారు అనమాట, భక్తుల యొక్క పాదాల యొక్క ధూళి, ఆ, భక్తుల యొక్క పాదాల యొక్క ధూళి మనం ఎప్పుడైతే తీసుకొని మనము మన యొక్క నెత్తి మీద రాసుకుంటామో అప్పుడు మన బాడీలో కూడా మొత్తము అది అభిషేకంగా మనం చేయాలన్నమాట. ఉమ్, అట్లాగే ఆ, మన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా హిరణ్యకశిపు ఒకసారి అడుగుతాడు అనమాట. హిరణ్యకశిపు ఏమడుగుతాడు, ఇది సెకండ్ రౌండ్. ఫస్ట్ రౌండ్లో అడిగినప్పుడు నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు, మంచిగా నువ్వు నేర్చుకున్న విషయాలు ఏంటి అని అడిగినప్పుడు తల్లి చాలా మంచిగా తయారు చేస్తుంది పిల్లవాడిని. ప్రహ్లాద్ చిరునవ్వుతో మంచిగా తిలక్ పెట్టుకొని బట్టలు వేసుకొని దుస్తులు వేసుకొని పిల్లవాడు ఎంతో అందంగా ఉన్నాడు. ఆయనని తీసుకొని తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ఆయన కళ్ళలోకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఆ, అతని కొడుకుని చూడగానే ఎంత వినమ్రతగా ఉన్నాడో. నాయనా నువ్వు చెప్పు, నువ్వు ఏమేమి చదువుకున్నావు, నువ్వు పాఠాలు ఏం చదువుకుంటున్నావు అంటే ఫస్ట్ ఏమంటాడు, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం బంధనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. 9 ఈ విషయాలు చెప్తాడనమాట. అందులో ఏంటి, స్మరణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, ఆ, శ్రవణం. సో ఫస్ట్ ఏంటి, మనము భగవంతుని గురించి వినడం స్టార్ట్ చేయాలి. తర్వాత కీర్తనం చేయాలి, వేరే వాళ్ళకి చెప్పడము లేదా కీర్తన చేయడం, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం, ఇవన్నీ కీర్తనే. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, ఎప్పుడు మనం ఖాళీగా ఉన్నా విష్ణు స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత అర్చనం, వందనం, దాస్యం, అట్లా ఆత్మ నివేదనం, ఇవన్నీ 9 చెప్తాడనమాట. అప్పుడు తండ్రికి బాగా కోపం వచ్చేసి
ఇలాంటి టీచింగ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నారు, విష్ణు గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ నేను తీసుకెళ్ళి మంచిగా ట్రైనింగ్ చేసి తీసుకురండి అని. సో పంపించగానే మళ్ళీ అంతా ట్రైనింగ్ చేసి మళ్ళీ తీసుకొస్తారు. తీసుకురాగానే అప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతాడు సేమ్. ఆ తండ్రిని కొడుకుని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని మంచిగా ముద్దొస్తున్నాడు కొడుకు. నువ్వేం నేర్చుకున్నావు మళ్ళీ చెప్పు అంటే అప్పుడు ఈ శ్లోకం చెప్తాడు. ఉమ్, శ్రీమద్ భాగవతం 7:5:32. నైషామతిస్తావదురుక్రమాంగ్రీం స్పృశత్యనర్థాపగమో యదర్థః మహీయశాం పాదరజోభిషేకం నిష్కించనానాం న వృణీత యావత్. మనం ఎంతవరకు అయితే భగవంతుని యొక్క భక్తులు వాళ్ళ యొక్క చరణ రజ, వాళ్ళ యొక్క పాదాల యొక్క ధూళి తీసుకొని మనం శరీరం అంతా స్నానం చేసి రజో అభిషేకం, ఆ రజోతో ఆ యొక్క చరణ ధూళితో మనము అభిషేకం కావించుకుంటామో మనము అంతవరకు మనకు భగవంతుని భక్తి, అసలు భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుని భక్తి అనేది మనకు పెరగదంట. ఉమ్, సో అందుకే ఆ, చైతన్య చరితామృతలో కూడా భక్తుల పాదరజ, భక్తుల పాదధూళి, భక్తుల పాదాలు కడిగిన యొక్క ఆ నీరు, ఆ, చరణామృత్, ఈ రెండు చాలా చాలా బలం అన్నమాట. మనకి భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి చాలా బలం. అదేంటి, ఇవి జస్ట్ ధూళి తీసుకోగానే మనకు వస్తుందా అంటే ఎస్, 100% వస్తుంది. ఎవరైతే అట్లా ధూళి తీసుకొని నేను వీళ్ళ పాదాశ్రయాలు నేను తీసుకుంటానని అనుకోరో వాళ్ళకి భక్తి అనేది దరిదాపుల్లో కూడా ఉండదన్నమాట. ఆ, సో ఇంకోటి, భక్తుల యొక్క పాద ధూళి తీసుకోవడం అంటే రెండో మీనింగ్ ఏంటంటే భక్తులు ఏదైతే చెప్తారో అది మనం పాటించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఉం? మనం క్లాస్లో ఎన్నైనా ప్రశ్నలు అడగొచ్చు. ఆ, కొందరు ప్రశ్నలు వేరే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుందని ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు. అట్లా కాకుండా మనం మెయిన్లీ మనకు ఎప్పుడన్నా భక్తి చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చిన ప్రశ్నని ఆ ఆన్సర్ తీసుకొని అది పాటించాలి మెయిన్లీ. అది ఇంపార్టెంట్, అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్. క్లాస్లో మనం కూర్చొని కథ విని ఎంజాయ్ చేసడం కాదు, అది కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే కృష్ణ లీల చాలా బాగుంటుంది, అద్భుతంగా ఉంటుంది, మనం ఎంజాయ్ చేయాలి కూడా. కానీ అదొక్కటి దాంతో ఆపకూడదు. అలా కృష్ణ కథ వినేసి మళ్ళీ వెళ్ళి అబ్బా ఎంత మంచి క్లాసు అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ మనం చేసుకోవడం కాదు. అక్కడ ఏమన్నా ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఆ ప్రశ్నోత్తరాలు అవి అవి నడిచేటప్పుడు ఆ ప్రశ్న ఏంటి, ఆ జవాబు ఏంటి, ఆ జవాబులో నేనేం పాటించాలి. ఇంతవరకు నాకు ఈ విషయం తెలియదు, ఈరోజు తెలిసింది. తెలిసినప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, అది పాటించాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎవరన్నా భక్తులను చూసినప్పుడు మనము వాళ్ళ యొక్క ధూళి అంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భక్తులు మనకంటే ఎక్కువ అనుకుంటేనే కదా వాళ్ళ ధూళి తీసుకోవడానికి రెడీ అవుతాం మనం. ఆ ధూళి తీసుకొని మనం స్నానం ఆచరించాలంట. ఆ? సో ఈ గోపాల్ భట్ట గోస్వామి 7 సంవత్సరాల పిల్లవాడికి వాళ్ళ తండ్రి వెంకట భట్ట ఏం చేశాడు, ఆయన శ్రీరంగంలో టెంపుల్ పూజారి. అప్పుడు ఈ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఒక సన్యాసి రూపంగా ఈ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన పాదాలు కడిగినప్పుడు, ఆయన అభిషేకం వాటర్ కడిగినప్పుడు అవన్నీ తీసి అందరు తాగుతున్నారు ఇంట్లో. అందరూ వాళ్ళ తలపైన వాళ్ళ బాడీ పైన అంతా రాసుకుంటున్నారు ఇలా. సో అప్పుడు ఈ గోపాల భట్ట ఆ, చిన్న పిల్లవాడికి 7 సంవత్సరాల పిల్లవాడికి అప్పుడు భక్తి, ఆ యొక్క ప్రేమ భక్తి అనేది అప్పుడే వచ్చేసింది. సో అది ఒక ఒక విశేషము. రెండోది, ఇట్లా అంటే మనం గోపాల్ భట్ట గోస్వామి గురించి ఒక క్లాస్ అంతా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంకొక సన్నివేశం చెప్తాను మేము. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకు ఒక టాస్క్ ఇస్తాడనమాట, ఇన్స్ట్రక్షన్. నీవు వెళ్ళి రూప గోస్వామి, సనాతన్ గోస్వామి ఉంటారు బృందావన్లో, వాళ్ళకు నువ్వు అసిస్ట్ చేయాలి, వాళ్ళకు నువ్వు సేవ చేయాలి. అలా చేస్తూ నువ్వు బృందావన్లో ఉండు అంటాడు. సో ఈయన పెరిగినాక వెళ్తాడు, వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర చేరుతాడు. చేరి వాళ్ళ దగ్గర సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత అందరూ కూడా ఆయనకు శాలిగ్రామ్ శిలాస్ ఇస్తారనమాట. 8 ఏమో శాలిగ్రామ్ శిలాస్ వస్తాయి ఆయనకి. ఆ 8 శాలిగ్రామ్ శిలాలి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఒక క్లాత్లో, ఒక బట్టలో కట్టేసి అవన్నీ ఆయన మన నెక్ బీడ్స్ ఎలా పెట్టుకుంటాం అలా ఆయన మెడకు చుట్టుకుంటాడు అనమాట. సో అట్లా వర్షిప్ చేస్తున్నాడు రోజు శాలిగ్రామ్ శిలాస్. సో అట్లా శాలిగ్రామ్ శిలాస్ వర్షిప్ చేస్తూ చేస్తూ డీటీ వర్షిప్ చేస్తూ ఉంటే కొందరు వచ్చేసి వజ్రాలు వైడూర్యాలు ఇచ్చేసి పూజలో ఉపయోగించండి అని అది ఇస్తున్నారు.
సో అట్లా అవన్నీ భగవంతుని దాంట్లో ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఒకరోజు ఆయనకి ఆ, ఒక కోరిక కలుగుతుంది. ఉమ్, గోపాల భట్ట గోస్వామికి ఏం కోరిక అంటే, నేను భగవంతుడి విగ్రహం నాకు ఉంటే చక్కగా అలంకరించేసి చక్కగా పూజ చేసేవాడిని కదా అని అనుకొని పడుకుంటాడు అనమాట. ఆ రోజు ఏంటి, నరసింహ చతుర్దశి. ఆయన దగ్గర ఒక నరసింహ శిల ఉంది, శాలిగ్రామ్ శిల. సో ఆయన అలా అని పడుకోగానే తెల్లారి ఆయన సర్వీస్ పోయి వచ్చే వరకు ఆ శాలిగ్రామ్ శిల నుంచి ఒక 12 ఇంచుల విగ్రహం వచ్చేసింది పెద్దగా, త్రిభంగా ఫామ్లో. త్రిభంగా అంటే ఆ, 3 చోట్ల వంకరగా ఉంటుంది. కృష్ణ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాడు కదా, వంకరగా ఉంటాడు. ఆయన మాట్లాడేది వంకరగా ఉంటుంది, ఆయన శ్లోకాలు వంకరగానే ఉంటాయి, ఆయన ఉపదేశాలు వంకరగానే ఉంటాయి, ఎవరికి అర్థం కాదు. మళ్ళీ ఎవరైనా డివోటీ ఇప్పి చెప్తే తప్ప మనకు అర్థం కాదు. రాముడి అన్ని స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. రాముడు కథ చూడగానే స్ట్రైట్గా అర్థమవుతుంది. రాముడు ఏదైనా చెప్పినా స్ట్రైట్గా అర్థమవుతుంది మనకు. కానీ కృష్ణుడు అలా కాదు. కృష్ణుడి త్రిభంగా, ఆయన ఆయన నడక అలాగే ఉంటుంది, ఆయనే ఆయనే లీలలు అలాగే ఉంటాయి, ఆయనే అలాగే ఉంటాడు. సో కాళ్ళు ఇటు సైడ్ పెట్టి, నడుము ఇటు సైడ్ పెట్టి, తల అటు సైడ్ ఉండి పిల్లలు కూడా వాయిస్తుంటాడు. సో అట్లా 12 ఇంచుల విగ్రహం, అది రాధారామన్ విగ్రహం. సో ఈ విగ్రహం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, గోపాల్ భట్ట గోస్వామి ఎప్పుడైతే ఇట్లా అనుకుంటాడో, ఉమ్, ఆయన కోరిక తీర్చడం కోసం ఆ శాలిగ్రామ శిల నుంచి డైరెక్ట్గా ఈ విగ్రహము అవుతుంది. ఉమ్, ఓకే, మనకు ఆ, దర్శన్ టైం అయినట్టుంది. జై శ్రీ ప్రభుపాద్. శ్రీ ప్రభుపాద్ की जय. जय श्री श्री गौरनिताय की जय. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. की जय. लक्ष्मी नरसिंहदेव की जय. श्री राधा लीला माधव की जय. సో అట్లా ఆ త్రిభంగ ఫామ్లో రాధారామన్ విగ్రహం అవతరణ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఆ రోజు నుంచి గోపాల్ భట్ట గోస్వామి ఆ యొక్క రాధారామన్ విగ్రహాన్ని పూజ చేస్తూ ఉంటాడనమాట. సో అందులో మనకి సంబంధమూర్తి అయిన రాధా మదన్ మోహన్. సో రాధా మదన్ మోహన్ యొక్క
అప్పుడు ఉత్తర ఉన్నప్పుడు ఉత్తరాన్ని పిలుస్తారనమాట. పిలిచి విగ్రహాలు చూపించినప్పుడు కృష్ణను ఉత్తర చూసింది కదా. సో ఆమె చూసి రాధా మదన్ మోహన్ యొక్క పాదాలు ఎగ్జాక్ట్ కృష్ణ పాదాల్లాగా ఉన్నాయని చెప్తుంది. అయితే రాధా మదన్ మోహన్ యొక్క విగ్రహం యొక్క పాదాలు కృష్ణ భగవాను యొక్క పాదాలు ఎలాగ ఉంటాయో అలాగ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క ఛాతీ భాగము, ఆయన యొక్క చేతులు అవి రాధా గోవిందదేవి విగ్రహం ఎట్లా ఉందో అక్కడ ఆ భాగం కృష్ణలాగా ఉంది. ఆ తర్వాత రాధా గోపీనాథ్ విగ్రహంలో ఆయన యొక్క ముఖము కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో కృష్ణ కళ్ళు కృష్ణ ముఖం అలాగే ఉంటుంది అని ఉత్తర చెప్తుందన్నమాట. సో ఎక్కడైనా మనము రాధా మదన్ మోహన్ విగ్రహము బృందావనంలో దర్శనం చేసుకుంటే పాదాలను చూసినప్పుడు ఆ పాదాలు ఎగ్జాక్ట్ కృష్ణలాగా ఉంటాయి. అట్లా ఆయన యొక్క ఛాతీ భాగం రాధా రాధా గోవిందదేవి విగ్రహం, అలాగే రాధా ఆ, గోపీనాథ్ విగ్రహం యొక్క ముఖము కృష్ణ ముఖం లాగా ఉంటుంది. అయితే ఈ మూడు కూడా ఈ రాధారామన్ విగ్రహంలో ఉన్నాయన్నమాట. ఆయన యొక్క పాదాలు ప్లస్ ఆయన యొక్క ఛాతీ చేతులు ప్లస్ ఆయన యొక్క ముఖము. ఆ పాదాలు ఎలా ఉన్నాయి? రాధా మదన్ మోహన్ యొక్క పాదాలు, రాధా గోవిందదేవి యొక్క ఛాతీ ప్లస్ చేతులు, ఆ తర్వాత రాధా గోపీనాథ్ యొక్క ముఖము కళ్ళు అలాగే ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ యొక్క రాధారమన్ విగ్రహం 12 ఇంచుల విగ్రహము ఎలా ఉందో అలాగే ఆ, కృష్ణ ఉంటాడనమాట. సో అది మనకు రాధారమన్ విగ్రహంలో అక్కడ చూపిస్తారనమాట. ఇప్పటికి కూడా ఆఫరింగ్స్ అవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆఫరింగ్స్ అన్నీ మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి గోపాల్ భట్ట గోస్వామి పక్కనే ఉంటారు. ఆయనకు చూపించి ఆ తర్వాత మనందరికీ ప్రసాదం ఇస్తారనమాట. సో అది ఒక విశేషం. అక్కడ ఈ గోపాల్ భట్ట గోస్వామి వీళ్ళ తర్వాత ఆయన శిష్యులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కలిసి ఆ, ఆ డిటి వర్షిప్ అప్పటి నుంచి చూసుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళ దగ్గర ముగ్గురు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శిష్యుల దగ్గర మూడు డిఫరెంట్ కీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ మూడు తాళాలు పెడితేనే ఓపెన్ అవుతుంది ఖజానా. సో అది ఓపెన్ అయినప్పుడు భగవంతునికి పెట్టిన ఆ, వజ్రాలు, వైఢూర్యాలు, తర్వాత నగలు అవన్నీ కూడా రూమ్లో ఉంటాయి. ఎవరెవరు డొనేట్ చేసాయని అందులో పెట్టి ఈ మూడు లాక్స్ పెట్టి ఓపెన్ చేసి ఒక బుక్లో రాస్తారనమాట. ఓకే, పలాని రోజు ఈ యొక్క ఆ, ఆభరణం తీసుకున్నారు వీళ్ళు, మళ్ళీ ఆ ఆభరణం వాళ్ళ అప్ప చెప్పాలి. సో అట్లా ఆయనకు పెడుతూ అలా వర్షిప్ చేస్తున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు మనం చాలామంది బృందావన్ ధామ్కి వెళ్ళినప్పుడు రాధా రమన్ విగ్రహం చూసుంటారు. సో అక్కడ పూజ అక్కడ చాలా శ్రేష్టంగా చేస్తారు. సో అది గోపాల్ భట్ట గోస్వామి యొక్క మ్, దైవం. సో ఒకరోజు గోపాల్ భట్ట గోస్వామి అనుకుంటున్నాడు అనమాట, మా ఫాదరు నన్ను చైతన్య మహాప్రభుని పూజ చేయమని చెప్పాడు, మరి నేను రాధారమన్ విగ్రహం పూజ చేస్తున్నాను కదా అని అనుకుంటే మళ్ళీ తెల్లారి ఇమ్మీడియట్లీ ఆ విగ్రహం చూడగానే ఆయనకి ఆ విగ్రహం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయి ఆయనకి చైతన్య మహాప్రభు విగ్రహం కనిపిస్తుంది. సో అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆయనకి ఈ రెండు ఒకటే అని చెప్పేసి ఆయన్ని సంతోషంగా ఆ, అది సేవ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో అది గోపాల్ భట్ట గోస్వామి యొక్క చిన్న పాస్ టైం. ఇంకొక పాస్ టైం చూద్దాం ఇప్పుడు లోక్నాథ్ గోస్వామి యొక్క పాస్ టైం. సో ఈ లోక్నాథ్ గోస్వామి ఆయనే ఆయన యొక్క తీరోభావ దినోత్సవం ఈ శుక్రవారం వస్తుంది. ఆయన తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఈ 12 వనాలు బృందావన్లో 12 వనాలను తిరుగుతూ ఉంటారనమాట. బృందావన్లో ఫారెస్ట్స్ అన్ని. ఉమ్, ఆయన యొక్క ఫ్రెండ్ ఉంటాడు భూగర్భ గోస్వామి. భూగర్భ గోస్వామి ఎవరు? గదాధర్ పండిట్ యొక్క శిష్యుడు. సో వీళ్ళు ఇలా కలిసి అన్ని ఫారెస్ట్లోకి తిరుగుతూ ఉంటారనమాట. అందులో ఈ ఈ యొక్క ఆ, లోక్నాథ్ గోస్వామి వచ్చేసి చత్రవాన్ అని ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది. అది ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే ఉమరావ్ డిస్ట్రిక్ట్లో చత్రవన్ అనే ప్లేస్లో ఆ, ఉన్నాడనమాట లోక్నాథ్ గోస్వామి. అక్కడ జన్మించాడు. సో కానీ 5,000 సంవత్సరాల కింద కృష్ణ భగవానుడు ఆయన యొక్క లీల చేసేటప్పుడు, బృందావన్లో ఆయన యొక్క లీల చేసేటప్పుడు ఇదే చత్రవన్లో కృష్ణ ఒకరోజు డిక్లేర్ చేశాడు. అందరు ఫ్రెండ్స్ని పిలిచి ఒక డిక్లరేషన్ చేశాడు. ఏంటని? ఈ చత్రవన్ మొత్తానికి నేను ఇప్పుడు రాజుని. ఇప్పుడు అందరికీ మీరు చెప్పండి, ఇక్కడ మొత్తము నా రాజ్యం ఏది. ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ చత్రవన్లోకి వచ్చేసి పువ్వులు కోసుకోవాలన్నా ఏది చేయాలన్నా కూడా నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ రాజుని కాబట్టి. సో అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా అందరూ గోపాస్, మధుమంగల్ వీళ్ళందరూ కలిసి, ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి అందరికీ డిక్లేర్ చేస్తారనమాట. అందరికీ చెప్పేస్తారు, ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేశాడు ఈ చత్రవన్ మొత్తంలో
ఇక్కడ ఎవరైనా ఏ చిన్న పువ్వు కోసుకోవాలన్నా కూడా కృష్ణ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, ఆయన ఇక్కడ రాజు అని గట్టిగా ప్రకటన చేస్తారనమాట. అప్పుడు అందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నారు, అందరి వ్రజవాసీస్ అందరినీ పిలుస్తూ ఉంటారనమాట. పిలిచి పిలిచి మరి చెప్తుంటారు, ఇక్కడ మీరందరూ సపోర్ట్ చేయాలి కృష్ణకి. ఇప్పుడు కృష్ణ ఈ చత్రవాన్ మొత్తానికి భగవంతుడు, సారీ, కృష్ణ ఒక రాజు అయ్యాడు. ఇక్కడ ఏ పని చేసినా కూడా మీరు ఆయన పర్మిషన్ తీసుకోవాలని. సో ఈ విషయం మెల్లగా రాధారాణి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వింటారు. ఉమ్. సో రాధారాణి యొక్క గోపీస్, మిగతా అష్ట సఖీస్, ఎస్పెషల్లీ లలిత సఖి, విశాఖ సఖి వీళ్ళందరూ వింటారనమాట. విన్న తర్వాత వాళ్ళు మాత్రం అంగీకరించరు. వాళ్ళు వెళ్ళి శ్రీ రాధారాణితోని అంటున్నారనమాట, ఈ బృందావన్ మొత్తానికి రాధారాణి ఆ, ఒక క్వీన్, ఒక రాణి, మహారాణి. ఈ బృందావన్ మొత్తానికి అంతా ఈ బృందావన్ మొత్తము రాధారాణిది కదా. ప్లస్ మళ్ళీ ఈ ఉమరావ్ వాళ్ళు ఇంకో ప్రకటన చేస్తారనమాట. ఈ ఉమరావ్ డిస్ట్రిక్ట్లో, అంటే ఇప్పుడు ఈ చత్రవన్ అనేది ఒక ప్లేస్, దాంట్లో డిస్ట్రిక్ట్ ఏంటి, ఉమరావ్. ఈ ఉమరావ్ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం కూడా రాధారాణి ఇప్పుడు ప్రిన్స్ అయిపోయింది, అంటే ఒక యువరాజు లాగా అయిపోయింది. ఈమె పర్మిషన్ లేకుండా ఎవ్వరూ ఏది చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక ప్రకటన చేశారనమాట. ప్రకటన చేసేసి అప్పటికి వాళ్ళకి వార్త అందుతుంది, ఇట్లా కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి, కృష్ణ ఉన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి కృష్ణని ఆల్రెడీ రాజుగా ప్రకటించారు, మన పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు అట్లా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు అనమాట, వాళ్ళ పైన దాడి చేయడం కోసం. సో అందరు గోపీస్, వేల మంది గోపీస్ అందరు వస్తారనమాట. లలిత సఖి, విశాఖ సఖి వాళ్ళకి లీడర్ లాగా ఉండి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, ఆయుధాలు, స్పెషల్లీ బృందాదేవి ఏం చేస్తుంది, అన్ని ఆయుధాలు తయారు చేస్తుంది అనమాట. భగవంతునికి ఏ లీల ఎక్కడ చేయాలన్నా కూడా బృందాదేవి మెయిన్లీ అన్ని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ ఎవరు, బృందాదేవి. సో బృందాదేవి అందరికీ వెపన్స్, ఒక కట్టె పుల్లలతో చక్కగా వెపన్స్ తయారు చేసి ఇస్తుంది అనమాట. ఆ వెపన్స్ అన్ని పట్టుకొని, అస్త్రాలు అన్ని పట్టుకొని అందరూ వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటి, వేల మంది గోపీస్ వెళ్తున్నారు ఆ యొక్క ఆయుధాలు పట్టుకొని, ఆ కట్టెలను పట్టుకొని వెళ్తున్నారు అనమాట. ఏది, ఇప్పుడు కృష్ణని అటాక్ చేయడం కోసం, రాజుని అటాక్ చేయడం కోసం. సో అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా వీళ్ళందరూ చూసారు, కొందరు గోపాస్, వాళ్ళందరూ గ్రూప్ ఆఫ్ బాయ్స్ అందరూ చూసి, సుబల్ వీళ్ళందరూ ఉంటే వాళ్ళందరూ అక్కడి నుంచి, అమ్మ వేల మంది గోపీస్ వస్తున్నారు, ఇప్పుడు మనం వీళ్ళతో మనం పెట్టుకోలేము, మనం ఎట్లా గెలవలేము ఇక్కడ అని చెప్పేసి అందరూ ఫరార్ అయిపోతారు. అక్కడి నుంచి అందరూ పరిగెట్టి ఫరార్ అయిపోతారు. ఆ తర్వాత మధుమంగల్ని పట్టుకుంటారు. మధుమంగల్ని పట్టుకొని ఆయనని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఎవరు రాజు, ఇక్కడ మెయిన్ మహారాణి అనేది రాధారాణి. ఉమ్, కృష్ణ ఏమో డిక్లరేషన్ చేశారంటే, ఏం డిక్లరేషన్ చేశారు అంటే, ఇట్లా కృష్ణ ఇట్లా రాజులాగా డిక్లేర్ చేశాడు, ఇక్కడ ఏ పువ్వులు ఏది తీసుకోవాలన్నా ఆయన పర్మిషన్ కావాలి అని అన్నాడు, ఆ, అని చాలా భయంతో అలా చెప్తున్నాడు అనమాట. అయితే వాళ్ళందరూ పట్టుకొని, అందరూ వేల మంది గోపిస్తున్నారు మరి. ఉమ్, ఇప్పుడు చెప్పు ఆ, అని చెప్పేసి ఆయనను కట్టేస్తారు. ఒక పూల మాలతో కట్టేస్తారు. సో పూలమాలతో కట్టేసి ఇట్లా చెప్తారనమాట, నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు కృష్ణకి. ఆ, సో కృష్ణకి ఏమని చెప్పాలి, రాధారాణి యొక్క శరణు తీసుకుంటే ఆ, ఆ, అతన్ని వదిలేస్తామని చెప్పి. సో ఇట్లా ఆయనను కట్టేసి ఇవన్నీ అడిగితే, ఆయన నీకు పనిష్మెంట్ ఏమి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మేము అని మధుమంగల్ని అడుగుతారనమాట. సో మధుమంగల్ అప్పుడు చాలా ధైర్యం తెచ్చుకొని, చాలా ధైర్యంగా బిగ్గరగా అంటాడనమాట, ఇప్పుడు మీరు నన్ను పనిష్ చేయాలంటే నా కడుపు నిండా ప్రసాదం పెట్టాలి, రకరకాల భోజనాలు అన్నీ నా కడుపు నిండా, నేను ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి, నా కడుపు నిండా ప్రసాదం పెట్టాలని. అప్పుడు అందరూ నవ్వుతానమాట. ఆహా, నీకు ఇప్పుడు కడుపు నిండా ప్రసాదం పెట్టాలా అని చెప్పేసి రాధారాణి వాళ్ళందరూ అంటారనమాట. ఈ బ్రాహ్మణుడు ఒక ఆ, దుష్ట బ్రాహ్మణుడు, ఈయన వదిలేసేయండి అని చెప్పేసి, ఈయనని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన వదిలేస్తారు. కానీ ఆ కట్టేసిన దండ తీయరు, అలాగే ఉంది. సో మనందరం అనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఈయన ఒక్కటే ఇక మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ వస్తున్నాడు అనమాట. కానీ ఆ కట్టుడు అలాగే ఉంది, పూలదండతో కట్టిన కట్లు. మనందరికీ అనిపిస్తుంది పూలదండతోనే కట్టారు కదా, ఇట్లా అంటే పోతుంది కదా అని. కానీ వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ప్రేమతో బంధించేసేసారు. అది తీయడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు. సో అట్లా వెళ్ళి ఇక మధుమంగల్ వెళ్ళేసి, ఓ కృష్ణ, నీకు తెలుసా అసలు నువ్వు ఇక్కడ రాజు అని నువ్వు ఇక్కడ ప్రకటన చేశావు ఛత్రవాన్కి, కానీ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తానికి, ఆమ్, ఈ అసలు బృందావన్ మొత్తానికి మహారాణి రాధారాణి అట. ఇంకోటి, ఆ రాధారాణి ఈ యొక్క ఉమరావ్
ఈ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్లో ఆమె యువరాజులాగా ఉంది. ఇక్కడ ఎవరు ఏం పని చేసినా కూడా ఆమె పర్మిషన్ తీసుకోవాలంట అని శ్వాస ఇట్లా బిగ్గరగా ఇట్లా తీస్తూ తీస్తూ చెప్తున్నాడు అనమాట. అప్పుడు కృష్ణ అంటాడు, ఓ మధుమంగల్, నువ్వు చాలా ఆయాసపడిపోతున్నావు, నువ్వు చాలా భయంలో ఉన్నట్టున్నావు. అది అంటే అవును, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ, అని కృష్ణ అడిగితే, మనం ఇప్పుడు ఏమీ చేసేది లేదు, మనం వెళ్ళి రాధారాణికి సరెండర్ అవ్వాల్సిందే, ఇంకా మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు అని చెప్తాను, ఎందుకంటే వేల మంది గోపీస్ ఉన్నారని చెప్పేసి. సో అలాగానే కృష్ణ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇంకా గోపాస్ అందరూ అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళగానే అందరు కృష్ణని పట్టుకుంటారు ఫస్ట్. పట్టుకొని ఆయన తీసుకెళ్ళి అప్పుడు రాధారాణి దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంటే రాధారాణికి బాగా ఆ, సిగ్గుపడిపోతుంది అనమాట కృష్ణని చూసి. సో అట్లా తీసుకెళ్ళి ఆ, ఆ పక్కన రాధారాణి పక్కన ఇంకొక సింహాసనంలో కృష్ణని కూర్చోబెట్టి ఇంకా అందరూ గోపాస్ అందరు కలిసి అక్కడ నామకీర్తన చేస్తారనమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. సో అట్లా కృష్ణ ఉన్నప్పుడు అటువంటి లీల చేశాడు అక్కడ. సో అయితే ఈ లోకనాథ్ గోస్వామి ఎప్పుడు ఆమ్, ఇటువంటి స్మరణలో ఉంటాడనమాట, కృష్ణ యొక్క స్మరణలో. ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ తిరుగుతూ, చత్రవాన్లో ఇక్కడ తిరుగుతూ, మురాలో తిరుగుతూ ఆ, ఇట్లా ఉండి ఉండి ఒకరోజు ఆయనకు ఒక కోరిక కలుగుతుందన్నమాట. ఆయనకి ఏంటి, నాకు దగ్గర ఒక విగ్రహం, కృష్ణాది ఒక విగ్రహం ఉంటే బాగుండేది, నేను చక్కగా వర్షిప్ చేసుకునేవాడిని కదా అని. సో అప్పుడు ఆయన కోరిక రాగానే ఆ, ఒక ఒక దివ్యమైన బ్రాహ్మణ పిల్లవాడు వచ్చేసి ఒక సంచి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఒక బ్యాగ్ తీసి ఈయనకి ఇచ్చేస్తాడు. ఆ బ్యాగ్ ఇవ్వగానే ఆ బ్యాగ్ తీసుకుంటాడు. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అది ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇట్లా చూడగానే అందులో ఒక విగ్రహం ఉంటుంది, భగవంతుడి యొక్క విగ్రహం. ఆ విగ్రహం తీసి అట్లా చూడగానే అది కృష్ణ యొక్క విగ్రహం, రాధా వినోద్ వినోద్ దేవ్. సో ఆ విగ్రహాన్ని చూసి ఈ బ్రాహ్మణుడికి థ్యాంక్ యూ చెప్దాము, అసలు తీసుకొచ్చిన ఈ బ్రాహ్మణుడిని అటు ఇటు చూస్తే ఇంకా బ్రాహ్మణుడు కనపడాడు. ఆల్రెడీ సంచి ఇచ్చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఆ, స్వయంగా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, రాధా వినోద్ భగవాన్ ఆ, స్వయంగా ఆయనే ఆ బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చేసి ఆయనగానే ఈయన భక్తుడైన ఈ లోకనాథ్ గోస్వామికి ఆ యొక్క విగ్రహ రూపంలో ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు. చాలా మంది అంటారనమాట, ఆ, ఈ భక్తులు కాని వారు ఓన్లీ డిటి వర్షిప్ చేస్తేనే సరిపోతుందా, విగ్రహంలో దేవుని ఎలా చూస్తారు, దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు కదా, ఇవన్నీ చెప్తారనమాట. సో అంతటా ఉన్నా కూడా భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు, కానీ అంతటా మనము అన్ని వేళలా అంతటా భగవంతుని చూసే కళ్ళు మనకు లేవు. కాబట్టి స్వయంగా అంతటి శక్తిమంతుడైన భగవంతుడు ఆ విగ్రహమూర్తిలో స్వయంగా వచ్చేసి మనకి దర్శనం ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో మనకి ఈజీగా ఉండడం కోసం మన దగ్గర నుంచి సేవలు అందుకుంటున్నాడు అనమాట. సో అట్లా లోకనాథ్ గోస్వామి చూసి ఆ మూర్తిని చూసి, రాధా వినోద్ మూర్తిని ఆ, చాలా చాలా మంచిగా ఆయనను కూర్చోబెట్టి ఆ, సేవ చేస్తూ ఉంటే ఒకరోజు రాధా వినోద్ ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు. రాధా వినోద్ ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. ఏం చెప్తున్నాడు, నాకు ఆకలిగా ఉంది, నాకు కొంచెం ఏదైనా భోగా పెట్టు అని చెప్పి. అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఈ లోకనాథ్ గోస్వామి వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి మధుకరి అడుక్కొనేసి ఆ, అక్కడ పొయ్యి పెట్టి అంతా వంట చేసి భగవంతుడికి మంచిగా భగవంతుడిని ఒక చోట కూర్చోబెట్టి రాళ్ళతో పెట్టి ఆకులతో కొంచెము నీడ చేసేసి భగవంతుని అందులో కూర్చోబెట్టి ఆ, తర్వాత మంచి ఈ ఈ భోగా అంతా ప్రిపేర్ చేసి భగవంతునికి భోగా పెడతాడనమాట. భోగా పెట్టిన తర్వాత భగవంతుని పడుకోబెట్టేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆకులను తీసుకొచ్చి, పూలు తీసుకొచ్చి ఒక బెడ్ చేస్తాడనమాట. ఆ బెడ్ చేసేసి భగవంతుని ఆ బెడ్ పైన పెట్టేసి ఆ, భగవంతుని పడుకోబెడతాడు. అట్లాగే డే టైంలో భగవంతునికి ఆయన భోగా పెట్టిన తర్వాత ఒక ఆకులతో పెట్టిన ఫ్యాన్ విస్తరి ఆ, ఒక ఫ్యాన్ తయారు చేస్తాడనమాట. ఆ ఫ్యాన్తో ఇట్లా ఇసురుతూ ఉంటాడనమాట భగవంతుడికి గాలి రావాలని చెప్పేసి. సో అట్లా సేవ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత అందరూ ఊరి జనం వచ్చేసి ఆమ్, నువ్వు మా దగ్గర ఉండేసి నీకు ఒక టెంపుల్ కట్టాలా, నువ్వు డీటీ వర్షిప్ చేసుకోవడానికంటే వద్దొద్దు, నాకేం అవసరం లేదు అని చెప్తాడనమాట. అయితే ఒకరోజు ఒక ఒక చెట్టు ఒక చెట్టు మహావృక్షం పెద్దగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక రంధ్రంలాగా ఉంటుంది, తొర్రలాగా ఉంటుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఆయనకు అనిపిస్తుంది, ఓ ఇది ఇందులో రాధా వినోద్ని పెట్టొచ్చు కదా అని అదంతా క్లీన్ చేసేసి అందులో ఎక్కడైతే ఆ రంధ్రంలాగా తొర్రలాగా ఉంటుందో అందులో భగవంతుని రాధా వినోద్ని పెట్టేసి ఈయన మాత్రం బయట ఉంటాడు.
యాక్చువల్గా అది పెట్టే ముందు ఒకరోజు భారీ వర్షం పడుతుంది అనమాట. వర్షం పడుతూ ఉంటే ఆ ఆ భగవంతుడు తడిసిపోతాడేమో అని ఆయన ఇంకోటి ఏంటంటే మళ్ళీ అడుక్కున్నప్పుడు కొందరు క్లాత్ ఇస్తారు. ఆ, కొన్ని క్లాత్ ఇచ్చినప్పుడు బట్టలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ బట్టలతో ఆయన ఇంకో బ్యాగ్ చేస్తాడు ఈ భగవంతుడికి. ఆ బ్యాగ్ని ఆయన మెడకేసేసుకొని ఎటు పోయినా కూడా ఆయన ఛాతి దగ్గరగా భగవంతుడు ఉండేటట్టు పెట్టుకొని వెళ్తున్నాడు అనమాట లోక్నాథ్ గోస్వామి. సో అట్లా ఒకరోజు వర్షం పడుతుంటే అందరూ మా ఇంటికి రండి మా దగ్గర ఉండండి అని ఎవరన్నా కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా లాస్ట్కి చుట్టూ తొర్ర చూస్తాడు. చూసి అందులో భగవంతుని పెట్టేసి ఈయన మాత్రం బయటనే ఉంటాడు. ఆ, చలికి ఎండకి వర్షంకి అలాగే బయటనే ఉండి సేవ మాత్రం బయట నుంచి ఆ చెట్టు రంధ్రంలో నుంచి భగవంతుని పూజ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో అట్లా ఇదంతా ఆ, ఖాండీరవన్ ఖాండీరవన్ ఛత్రవన్ ఖాండీరవన్లో ఈ పాస్ టైమ్స్ జరిగాయి అన్నమాట. ఆ, అప్పుడు అట్లా ఉంటూ ఆ, ఎప్పుడూ కృష్ణ భగవాను యొక్క పాస్ టైమ్స్ ఈ ఖాండీరవన్లో స్మరణ చేసుకుంటూ ఉంటాడనమాట. సో ఈ ఖాండీరవన్లో లోక్నాథ్ గోస్వామి భూగర్ గోస్వామి వాళ్ళ యొక్క సమాధులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో అట్లా భక్తియుత ప్రేమయుత సేవ చేశారనమాట లోక్నాథ్ గోస్వామి. సో ఆ గోస్వామి యొక్క తిరోభావ దినోత్సవం ఈ యొక్క ఫ్రైడే, ఆ, ఈ యొక్క శుక్రవారం. సో అది రెండు కథలు ఈరోజు చెప్పుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ఇద్దరు ఆచార్య గురించి చెప్పినందుకు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తులకి పారధూళి తీసుకోవాలి కదా ప్రభుజీ. మరి ఇప్పుడు మరి ఎవరు తీసుకోవాలి? సాధన చేసే వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రభుజీ. అంతంటే ప్రయత్నం చేయాలి మాతాజీ. మనము సాధ్యమైనంత వరకు శుద్ధ భక్తులు అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది కదా, గురు మహారాజాసు, శిల ప్రభుపాద వాళ్ళ శిష్యులు, ప్లస్ బాగా సేవ చేసే వాళ్ళు, ఆ, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అంటే. కానీ మనము హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసే ప్రతి డివోటీ, ఇనిషియేటెడ్ డివోటీ, సెకండ్ ఇనిషియేటెడ్ డివోటీ ఎవరిదైనా సరే, వాళ్ళు యూజువల్గా ఎవరు వాళ్ళ పాదాలని పట్టుకోనివ్వరు. మనం మాత్రం ఆ ఆ ఆ అవకాశం కోసం ఎదురు చూడాలి. వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఏ విధంగానైనా మనం ప్రయత్నం చేసేటట్టు ట్రై చేయాలి. ఆ, అట్లా అనమాట. సో ఎప్పుడైనా సాధువులు వచ్చినప్పుడు మనం రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఒక్కోసారి డివోటీస్ జనరల్గా ఒప్పుకోరు. కొందరు ఒప్పుకుంటే మనం వాళ్ళ పాదాలు కడగొచ్చు కూడా, ఇలాంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడు. మేము మా ఇంటికి ఒకసారి శ్రీ వైష్ణవ ఆ, ఒక బ్రహ్మచారి వచ్చారనమాట. మన చిన్నజీయర్ స్వామి వాళ్ళ శిష్యుడు. ఆ, ఆయన వచ్చినప్పుడు మేము రిక్వెస్ట్ చేసి ఆయన పాదాలు కడిగామన్నమాట. సో అట్లా ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు. ఇంకోటి యూజువల్గా గురు మహారాజ్ యొక్క వ్యాస పూజ రోజు గురు మహారాజ్ పాదాలు కడుగుతారు. సో ఆ రోజు ఒక డివోటీ కడుగుతారు, కానీ మళ్ళీ కడిగిన తర్వాత అందరు చరణామృత అందరికీ పాస్ చేస్తారు, అందరూ తాగుతారు అట్లా. సో అట్లా మనము ఆ ప్రయత్నం చేయాలి. యూజువల్గా డివోటీస్ ఆ అవకాశం ఇవ్వరు. ఒక రహస్యం ఏంటంటే, సీక్రెట్, కలియుగంలో రహస్యం ఏంటది? మనం కలియుగంలో ఎవరికన్నా కీడు తలపెట్టాలని మనం మనసులో అనుకొని మనసులో ప్లాన్ చేసుకుంటే ఆ కీడు జరగదు యాక్చువల్లీ. కానీ కలియుగంలో మనం మనస్సులో ఏదైనా మంచి పని చేసామనుకోండి, దాని యొక్క ఫలితం మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది. సో మనం అలా రోజు శిల ప్రభుపాద్ పాదాలు కడిగి తాగినట్టు, లేదా గురు మహారాజ్ పాదాలు కడిగి తాగినట్టు మనం రోజు పూజ చేసే ముందు ఒకసారి తలుచుకోవాలి అలా. సో అట్లా మనం చేయొచ్చు. అంటే గురు మహారాజ్ దగ్గర లేరు కాబట్టి, సో అది మనం ఆచరించవచ్చు. ప్రభుజీ నేను ఇప్పుడు అదే ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకున్నా ప్రభుజీ, మీరు చెప్పారు. ఎస్ మా. ఇలాంటి డివోటీలు, మహారాజులు, గురువులు అందరి దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం చెప్పినట్టు అభిషేకం చేసినట్టు ఊహించుకోవచ్చు కదా ప్రభుజీ. ఎస్, అలా చేయొచ్చు. డెఫినెట్గా అలా చేయొచ్చు. మనము వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః
అని ఎప్పుడైతే మనం అందరికి టెంపుల్లో అందరి భక్తులకి దండవత్ ప్రణామం చేస్తున్నామో వాళ్ళ ధూళి తీసుకొని మనం తలపైన పెట్టుకున్నట్టు కూడా మనం అనుకోవాలి. నిజంగా కూడా అలా అనుకోవాలి. అట్లా అనుకున్నప్పుడే మనం ఏమవుతుంది, వీళ్ళందరూ భక్తులు, వీళ్ళందరూ నాకంటే బెటర్ అనే ఫీలింగ్ మనకు వస్తుంది. లేకపోతే నేను చాలా సీనియర్ డివోటీస్, నేను నేను ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద సీనియర్ డివోటీ ఇక్కడ, వీళ్ళందరూ మొన్న జాయిన్ అయ్యారు, అట్లా ఉంటుంది, చిన్న చూపు ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మొన్న వచ్చారా నిన్న వచ్చారా ఎవరు కాదు, అసలు టెంపుల్లో అడుగు పెట్టారా, ఎవరన్నా చాంటింగ్ మాల పట్టుకున్నారా, చాంటింగ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా, వాళ్ళు కూడా గొప్పనే. ఇంకా 16 రౌండ్లు చేసే వాళ్ళకి ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు. సో మనం డెఫినెట్లీ ఆ ఆ ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళు రెండు రెండు చెప్పాను కదా, ఒకటి భక్తుల పాద యొక్క ధూళి, పాద రజోభిషేకం. రెండోది వాళ్ళు తిని వదిలేసిన భక్తులు తిన్న తర్వాత వదిలేసిన మహాని కూడా మనం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది కూడా చాలా అరుదు, అంత ఈజీగా లభించదు. రైట్, అలా ఎప్పుడన్నా మనకు దొరికినప్పుడు మనం అది అవును కంపల్సరీ ప్రభు. తీసుకోవాలి. మహా దొరుకుతుంది ప్రభుజీ. ఇట్లా ప్రసాదాలు ఎవరింట్లోనైనా భక్తు పెట్టిన చోట పోతే కొంచెము దొరుకుతుంది, పెడతారేమో. మహారాజులు వాళ్ళు తిన్న తర్వాత, కానీ పాదధూళి అయితే పాదాల నీళ్ళు అయితే కడగనీయరు కదా ప్రభుజీ ఎవరు. ఎస్ ఎస్ చిన్నజీయర్ స్వామి కడగనిచ్చేది. ఆ మీరు అన్నట్టు ఆయన భక్తుడు కూడా, ఆయన పేరేదో ఉండే, ఆ వాటర్ కడగనిస్తున్నారు. కానీ మన మహారాజులు అయితే ఎవరు పాదాలు కడగనియరు ప్రభు. రోజు మనం డిటి వర్షిప్ చేసేటప్పుడు మనం గురువు పాదాలు కడిగి అది నెత్తి మీద చల్లుకొని అది మన మనసులో చేసుకోవాలి. అభిషేకం చేసినవి కూడా తాగాలి. మళ్ళీ రోజు రోజు పాదాలు కడుగుతున్నానని అనుకొని అవి తీర్థంగా తీసుకోమా ప్రభుజీ అందరం మరి. ఎస్, ఓకే. ఏమన్నా ప్రశ్న ఉందా? ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. మన ఇంట్లో మహారాజు ఫోటో ఉంటది కదా ప్రభుజీ, మన భగవంతుడి ఆల్టర్ లో. మరి ఆ మహారాజు ఫోటోకి మనం ఆయన పాదాలు కడిగి ఆ నీళ్లు చల్లుకున్న తర్వాత భగవంతుడికి అభిషేకం చేయొచ్చా ప్రభుజీ? చేయొచ్చు మాతాజీ. అంటే ఫోటో రోజు వాటర్ పోస్తే ఫోటో అంటే వాటర్ పోయకుండా కొంచెం పాదాల వరకు ఇట్లా కడి ఆ నీళ్లు మనం చల్లుకున్న తర్వాత విగ్రహం లాగా ఉంటే అలా చేయొచ్చు. విగ్రహం కాకుంటే మీరు మనసులో కూడా చేసుకోవచ్చు. మనసులో పాదాభిషేకం చేసినట్టు మనసులో అనుకొని మనసులో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రభుజీ మీరు చెప్పారు ఈ రాధా మదన్ మోహన్, రాధా గోపీనాథ్, రాధా, అవి ఆ 3 విగ్రహాలు త్రిభంగ రూపంలో కృష్ణుడు లాగానే ఉంటారంటే మరి వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడే కదా ప్రభుజీ? ఎస్, వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడే, వాళ్ళు కూడా కృష్ణనే. మనకి మొత్తం ముగ్గురు మనకు సంబంధ ఆచార్య ఎవరు? సంబంధ ఆచార్య వచ్చేసి సనాతన్ గోస్వామి. ఆయన యొక్క సంబంధ ఆచార్య యొక్క విగ్రహం ఏంటి? రాధా మదన్ మోహన్. సో మదన్ మోహన్ మొత్తం విగ్రహంలో మొత్తం కృష్ణానే, అంత కృష్ణానే. కానీ ఆయన యొక్క పాదాలు మాత్రం కృష్ణకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా. ఇంకోటి మన యొక్క అభిధేయ ఆచార్య వచ్చేసి రూప గోస్వామి. ఆ అభిధేయ ఆచార్య యొక్క విగ్రహం వచ్చేసి ఆ రాధా గోవిందదేవ్, భగవంతుడి యొక్క ఛాతీ భాగం. ఆ తర్వాత ఆ రాధా గోవిందదేవ్ కూడా మొత్తం కృష్ణానే, కానీ ఆయన యొక్క ఛాతీ భాగం కృష్ణాకి చాలా దగ్గరగా, కృష్ణాని చూసినప్పుడు కృష్ణాని చెప్పిన వాళ్ళలో ఆయన యొక్క ఛాతీ ఈ విగ్రహంలో ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అట్లా అన్నమాట. తర్వాత మనకు సంబంధ అభిధేయ ప్రయోజనాచార్య. మనకు ప్రయోజనాచార్య ఎవరు? శ్రీల రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. సో ప్రయోజనాచార్య యొక్క ఆ మూర్తి ఎవరు? రాధా గోపీనాథ్. సో రాధా గోపీనాథ్ విగ్రహం మొత్తం చూసినప్పుడు ఉత్తర ఈ మొత్తం పాదాలు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఓ ముఖం, కృష్ణ ముఖం ఇలాగే ఉండేది, నేను ఇట్లాగే చూశాను అని చెప్పిందంట. సో అప్పుడు ఆయన యొక్క ముఖము, సో గోపీనాథ్ యొక్క ముఖము, గోవిందదేవ్ యొక్క ఛాతీ, తర్వాత మదన్ మోహన్ యొక్క పాదాలు, ఈ 3 సేమ్ అంతా రాధారమణ్ విగ్రహంలో 3 అట్లాగే ఉంటాయి.
సో రాధారమణ విగ్రహం మన క్లోజ్ గా అనమాట కృష్ణాని చూసినట్టుగా. ఉత్తర అంటే ప్రభు మన ఈయన తల్లేనా ప్రభుజీ మన అభిమన్యు అభిమన్యు తల్లి భార్య ఆమెనా అభిమన్యు ప్రభుజీ ఆ ఉత్తర మాతాజీనా ఆమెనా ఉత్తర అది ఏది కొడుకును రక్షించడానికి వచ్చినప్పుడు కృష్ణ దర్శనం అయిందేమో ఆమెకు. ఆమెకి దర్శనం అయింది. ఆ తర్వాత కృష్ణ లీలలు ముగించుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు పాండవులలో పరీక్షిత్ మహారాజు కొడుకు యొక్క కొడుకు, ఆమె యొక్క తల్లి ఉత్తర. ఆ ఉత్తర అప్పుడు ఉండేది. అప్పుడు ఆమెను అడిగారనమాట, విగ్రహాలు చూపించినప్పుడు మీరు కృష్ణ నిజంగా చూశారు కదా, కృష్ణ లీలలో ఉన్నప్పుడు ఇన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయి, మీరు చూసి చెప్పండి అంటే, ఆ విగ్రహాలు చూస్తూ చూస్తూ "ఓ, ఈ పాదాలు సేమ్ కృష్ణ లాగా ఉన్నాయి, ఈ ఛాతీ భాగం సేమ్ కృష్ణ లాగానే ఉంది, ఈ ముఖం భాగం సేమ్ కృష్ణ లాగా ఉంది" అని. అట్లా ఆ, ఈ 3 విగ్రహాలలో చెప్తారనమాట. అట్లా రాధారమణి యొక్క ఈ 3 ఒక దాంట్లోనే ఉంటాయి. అదే ఇంకోటి రాధారమణ్ విగ్రహం యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే, ఆ, ఔరంగజేబ్ టెంపుల్స్ అన్ని కూల్చేసేటప్పుడు అన్ని విగ్రహాలు మన బృందావన్ నుంచి తరలించి రాజస్థాన్ అటు ఇటు పంపించారు. కానీ ఈ మన రాధారామన్ విగ్రహం 12 ఇంచుల విగ్రహమే, ఇంతే ఉంటుంది. 12 ఇంచుల విగ్రహమే కాబట్టి అది ఎక్కడైనా దాచేయచ్చు ఈజీగా. సో అట్లా దాచి సంరక్షించారు ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని. ప్రభుజీ రాధారమణ విగ్రహం ప్రభుజీ 12 ఇంచులు ఉంది. రాధారమన్ అదే రాధారమణ అంటే రాధారమన్ ఇప్పుడు బృందావనంలో ఉన్న రాధారమణ మరి పెద్దగానే ఉంటారు కదా ప్రభుజీ. 12 ఇంచులే మాతాజీ, ఫోటోలో మనకు అలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది. మనం మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మీరు కళ్ళతో డైరెక్ట్ గా చూస్తే అసలు యూజువల్ గా మనకు దూరం నుంచి చూస్తే కనపడరు కూడా. ప్రభుజీ ఆ ఫోటో తీసి జూమ్ చేసి పంపిస్తారు మనకి. చిన్న విగ్రహం ఇంతే సైజ్ ఉంటుంది. మన 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 హస్తం సైజ్ ఎంత ఉంటుందో ఇంతే, మన చెయ్యి 12 ఇంచులు అట్లా ఉంటుంది. ప్రభుజీ మేము దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను మాతాజీలు అందరిని అడిగినాను, భగవంతుడు మీకు కనిపించాడా, నాకు కనిపించలేదు, నాకు ఇది భగవంతుడు రాధారమణ కనిపించలేదు, నాకు నా దగ్గర ఏదో లోపం జరిగింది, నాకు భగవంతుడు దర్శనం ఇవ్వలేదు. అలా అందరిని 2-3 మాతాజీలు అడిగాను. లేదు మాతాజీ కనపడ్డారు, మీరు ఎలా చూశారు అది ఇది అని అన్నారు. చిన్నగా ఉంటుంది మాత్రం విగ్రహం. దగ్గర నిలబడితే కనబడుతుంది, మనకు దూరం నుంచి అయితే కనబడడం కష్టం. ఇద్దరు ఆచార్యుల కథలు చాలా సంతోషంగా విన్నాం ప్రభుజీ. వింటుంటే అసలు గుర్తుంటలేదు ప్రభుజీ, అవి రాసుకోవడమే కరెక్ట్ ఉండేటట్టుంది. రాసుకున్న తర్వాత ఏమన్నా మళ్ళీ తిరిగి చదవటం వల్ల అది గుర్తుండేలాగుంది. కానీ ఇట్లా వింటూ పోతుంటే అసలు గుర్తుండట్లేదు. ఏదో ఉండే ప్రభుజీ చెప్పారు, ఏదో ఉండే ప్రభుజీ చెప్పారు, గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం అవుతుంది. అందుకే కొందరు డివోటీస్ రికార్డింగ్ తప్పనిసరి చేయమన్నారు, రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను. సో రికార్డింగ్ పంపిస్తానండి. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఎవరికన్నా? ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు మన విగ్రహాలు జైపూర్ కి వెళ్ళాయి కదా ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. అక్కడ ఉంది ప్రభుజీ, నేను మర్చిపోయాను 3 విగ్రహాల పేర్లు. ఇద్దరిని దర్శనం అయిపోయింది, కానీ ఒక భగవంతుడికి దర్శనం. రాధా గోవింద్ ముగ్గురు పేర్లు చెప్పండి ప్రభుజీ. రాధా మదన్ మోహన్, రాధా గోవిందదేవ్, రాధా గోపీనాథ్. గోవిందదేవ్, మదన్ మోహన్. అంటే గోవిందదేవ్ దర్శనం అవ్వలేదు ప్రభుజీ. 2 ఒక్క చోట ఉంటాయి దగ్గర. ఒక భగవంతుడు దూరం ఉంటారు కదా ప్రభుజీ, వేరే ఊర్లో. అక్కడ దర్శనం దొరకలేదు ప్రభుజీ. అంటే ఇక్కడ అక్కడ ఒరిజినల్ భగవంతుడు వెళ్ళిపోయారు, మరి ఇక్కడ ప్రభుజీ మళ్ళీ విగ్రహాలు పెట్టినట్ట. ఎస్ మాతాజీ. అట్లాగే మీరు రాధా వినోద్ టెంపుల్కి వెళ్ళారనుకోండి, రాధా వినోద్ టెంపుల్లో పెద్ద డీటీస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ చిన్న డీటీస్ ఉంటాయి ప్రతి టెంపుల్. ఆ చిన్న డీటీస్ డైరెక్ట్గా ఇతను లోకనాథ్ గోస్వామి పూజ చేసిన డీటీ, చిన్న డీటీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామం. ఓకే, ఇక్కడ ఆపుదాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు.
కల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంది की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. చైతన్య మహాప్రభుకి ప్రేయర్ చేస్తున్నాను. మనందరికీ కూడా కృష్ణ భగవానుని భక్తిలో అందరూ ముందుకు వెళ్ళి, ఎస్పెషల్లీ అందరూ మంచి భక్తి భావంతో అందరి భక్తుల పట్ల చాలా ప్రేమయుత సంబంధాలు, చాలా చాలా గౌరవనీయమైన సంబంధాలు ఏర్పడేటట్టు, ప్లస్ మనము భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడం కోసం ఆ, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, చైతన్య చరితామృత ఇవి చదివి అర్థం చేసుకొని నలుగురు పంచే అవకాశం, ప్లస్ మనందరిలో ఐక్యత, అందరికీ భక్తుల మధ్యలో సత్సంబంధాలుండి భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఈ ప్రార్థనతో ఎవరైనా ఏకీభవిస్తే కొంతైనా పూర్తయినా అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ హరే హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ రామ హరే రామ కృష్ణ రామ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ తండ్రి థ్యాంక్ యూ.